मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। आज सारा देश आतंकवाद विरुद्ध रे एकजुट आक्रोशरे पूर्ण एवं संकल्पबद्ध। आज प्रत्येक भारतीयर संकल्प होउछि आमको आतंकवाद रो अंत घटाइबाकू पड़िबो। बंधुगण, ऑपरेशन सिंदूर समय रे आम सेना बाहिनी जो वीरत्व प्रदर्शन करिसंती ताहा प्रत्येक भारतीय को गर्वित करिछि। जो सठिकता सहित आम सेना बाहिनी माने सीमा आरपारी रे रहितबा आतंकवादी आड्डास्थली गुड़ी को ध्वंस कले ताहा बेस चमत्कार। ऑपरेशन सिंदूर सारा विश्व रे आतंक विरुद्ध रे होउथबा संग्राम को नूतन विश्वास एवं उत्साह रे भरी देइछि। बंधुगण, ऑपरेशन सिंदूर केवल गोटे सैन्य अभियान नुहे, यह आम संकल्प, साहस एवं परिवर्तित होउथबा भारतर छवि एवं एई छवि सारा देश को देशभक्तिर भावना रे भरी देइछि। तिरंगार रंगरे रंगेई देइछि। आपण माने लक्ष्य करिथिबे देशर अनेक सहर रे गाँ मानकरे छोट छोट इलाका रे तिरंगा यात्रार आयोजन करा जायथिला। हजार हजार लोके हातरे त्रिरंगा धरी देशर सेनाबाहिनी प्रति सम्मान एवं अभिनंदन प्रदर्शन पाई बाहरी पड़िले। अनेक सहर रे सिविल डिफेन्स वॉलंटियर हेबा पाई बहु संख्यार युववर्ग एकजुट होई गले। आउ आमे देखिलु चंडीगढ़ रो वीडियो गुड़िक बेस लोकप्रिय होइथिला। सामाजिक गणमाध्यम रे कविता रचना होउथिला, संकल्प संगीत गान करा जाउथिला। छोट छोट पिला माने चित्र आंकिथिले, जहा पछरे रहिथिला बड़ बड़ वार्ता। मात्र 3 दिन पूर्वे मु बीकानेर जाइथिली। सेठारे पिला माने मते एभली गोटे चित्र उपहार देले। ऑपरेशन सिंदूर देशवासी को एभली भावे प्रभावित करिछि जे अनेक परिवार याकु निज जीवनर अंश करि दैछन्ति। बिहार रो कटिहार रे, यूपी रो कुशीनगर रे, आहुरी मध्य अनेक सहर रे सेही समय रे जन्मग्रहण करिथिबा शिशु मानक ना सिंदूर रखा जाइछि। बंधुगण, आम जवान माने आतंकवाद रो आड्डा गुड़ी को ध्वंस कले। यह तांकर अदम्य साहस थिला। आउ यह सहित सम्मिलित थिला भारत रे निर्मित अस्त्रशस्त्र, उपकरण एवं ज्ञान कौशलर शक्ति। सेथिरे आत्मनिर्भर भारतर संकल्प मध्य थिला। आम इंजीनियर, आम टेक्नीशियन प्रत्येकଙ୍କ स्वेद एही विजय रे सम्मिलित। एही अभियान परे सारा देश रे भोकल फॉर लोकल को नै गोटे नूतन शक्ति दृष्टिगोचर होउछि। अनेक कथा मन को छुई जाई थाए। जणे बापा माँ कहिले, एबे आमे आम पिला मानक पई केवल भारत रे तयारी खेलना ही किनिबो। देशभक्तिर आरंभ शैशवरु ही हेबो। किछि परिवार शपथ करिसंति जे परवर्ती छुट्टी दिन आमे देशर कोनोसी गोटे सुंदर स्थान रे ही अतिबाहित करिबो। अनेक युवक युवती ओड इन इंडिया रो संकल्प ग्रहण करिसंति। सेमाने भारत रे ही विवाह आयोजन करिवे। केही केही एकता मध्य कहिसंति जे एथर आमे जहा उपहार देबो ताहा कोनोसी भारतीय शिल्पी हाथ रे ही तयारी होइथिबो। बंधुगण, यह ही तो होउछि भारतर प्रकृत शक्ति, जनमनर एकता, जन भागीदारी। मु आपण समस्तन को अनुरोध करुछि, आसंतु एई अवसर रे गोटी संकल्प ग्रहण करिबा। आमे आम जीवन रे यथा संभव देश रे निर्मित वस्तु गुडी को ही अग्राधिकार देबा। यह केवल अर्थनैतिक आत्मनिर्भरता कथा नुहे, यह होछि राष्ट्र निर्माण रे अंशग्रहणर भावना। आमर गोटे पदक्षेप भारतर प्रगति रे बहुत बड़ योगदान होई परिबो। बंधुगण, बस रे कोनोसी स्थान को जिबा आसिबा केते साधारण कथा, किंतु मु आपण मानकु एमिति गोटे गाँ विषय रे जणाइबाकू चाहूछि जोंठी प्रथम करी गोटे बस पहुंचिछि। वर्ष वर्ष धरी सेठाकार लोके एही दिनटी को अपेक्षा करिथिले। बसटी जेतेबेले प्रथम थर गाँ को पहुंचिला, लोके ढोल नागरा बजेई याकू स्वागत करिथिले। बस देखि सेमान को खुशी कहिले न सरे।
ଗାଁରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଠାରେ କେବେ ହେଲେ ବସ୍ ଚାଲିପାରି ନଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଗାଁ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା। ଏହି ଗାଁ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଏହି ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କାଟେଝରି। କାଟେଝରିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏବେ ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଓବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ସଂଗ୍ରାମ ଫଳରେ ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ବସ୍ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ମାଓବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଏଠାକାର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ କେତେ ସାହସୀ। ଏହି ଲୋକେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ମାର୍ଗ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ 10ମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାରେ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 95% ପାସ୍ ହାର ସହିତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଯେଉଁ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଦିନେ ମାଓବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଏବେ ମୁଁ ଲାୟନ ବା ସିଂହମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଗୁଜରାଟର ଗିର୍ରେ ସିଂହମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 674ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 891 ହୋଇଯାଇଛି। 674ରୁ 891। ସିଂହ ଗଣନା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ସିଂହମାନଙ୍କ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଏନିମାଲ ସେନ୍ସସ୍ ବା ପଶୁ ଗଣନା ହୁଏ କେମିତି। ଏହା ବହୁତ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏକଥା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସିଂହ ଗଣନା 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 35,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣନା ପାଇଁ ଦଳ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନରେ ଭେରିଫିକେସନ ଏବଂ କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ ଉଭୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବେ ସିଂହ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସିଆଟିକ୍ ସିଂହମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଏକଥା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ଅନରସିପ୍ ଭାବନା ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଗିର୍ରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଆହ୍ୱାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଲୋକେ ମିଶି ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବନ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ରାଇଜିଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସମିଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ପିତ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର କଥା କିଛି ନିଆରା। ସେଠାକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେଠାକାର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର। କ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଫାଇବର୍ସ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କାହାଣୀ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। କ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଫାଇବର୍ସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହି ସିକିମର ପରମ୍ପରା, ବୟନ କଳା ଏବଂ ଆଜିର ଫ୍ୟାସନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏସବୁର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ। ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଚେୱାଙ୍ଗ ନୋରବୁ ଭୁଟିଆ। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ହୃଦୟରେ
ସିକିମ୍ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର। ସେ ଭାବିଲେ ତନ୍ତ କାମକୁ କାହିଁକି ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆନଯିବ ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ କ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଫାଇବର୍ସ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ସେ ପାରମ୍ପରିକ ବୟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକ ଫ୍ୟାସନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏବେ ସେଠାରେ କେବଳ ପୋଷାକ ତିଆରି ହେଉନାହିଁ, ଅନେକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁଛି। ଗାଁର ବୁଣାକାର, ପଶୁପାଳକ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଡକ୍ଟର ଭୁଟିଆ ନିଯୁକ୍ତିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ନିଜ ନିଜ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଫାଇବରର ଶାଲ, ଷ୍ଟୋଲ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମୋଜା ସବୁକିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଶମ ସିକିମ୍ର ଠେକୁଆ ଓ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ, କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ରଙ୍ଗ। ଡକ୍ଟର ଭୁଟିଆ ସିକିମ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ବୟନ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆବେଗକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ତାହା ବିଶ୍ୱକୁ କିଭଳି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, ଡକ୍ଟର ଭୁଟିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେକଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ଜଣେ କଳାକାର ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେରଣା। ନା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯୋଶୀ। ବୟସ 65 ବର୍ଷ। ଏବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ କେତେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇନଥିବେ। ଜୀବନଜୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହଲଦୱାନୀରେ ରହନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ପୋଲିଓ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଶକ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିଓ ତାଙ୍କର ସାହସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚାଲିବାର ଗତି ଧୀର ହୋଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ କଳ୍ପନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଡ଼ାଣରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହି ଉଡ଼ାଣରେ ଜୀବନଜୀ ଏକ ଅନନ୍ୟ କଳାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଯାହାର ନାଁ ରଖିଲେ ବଗେଟ୍। ଏଥିରେ ସେ ପାଇନ୍ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ଛାଲିରୁ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେହି ଛାଲି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଜୀବନଜୀଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ପାଲଟିଯାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଏହା ପାହାଡ଼ର ଲୋକବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସତେ ଯେପରି ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମା ସେହି କାଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଜୀବନଜୀଙ୍କ କାମ କେବଳ ଏକ କଳା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାଧନା। ସେ ଏହି କଳାରେ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଯୋଶୀଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଅଛି, ତେବେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଜି ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ କ୍ଷେତ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି ସାଜି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଲଙ୍ଗାନାର ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ମହିଳାମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 50 ଏକର ଜମିରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନର କାମ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ 3 ଘଣ୍ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା, ବାସ୍ କାମ ଶେଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ, ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବିପଦ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅପରେଟର ଭାବେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସ୍କାଏ ୱାରିୟର୍ସ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଇଁ ଆଉ ମାସେରୁ ବି କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି।
ଏହି ଅବସର ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବି ଯୋଗରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଯୋଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 21 ଜୁନ୍ 2015ରେ ଯୋଗ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକେ ଯୋଗ ଚେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ରିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 4 ପିଢ଼ି ଏକାଠି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗ ପାଇଁ ନିଜର ସହରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଯୋଗ ଦିବସକୁ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପାୟରେ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଯୋଗ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିକଶିତ କରିବା। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ଯୋଗ ଶୃଙ୍ଖଳର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ପୋରେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ବାଛିଛନ୍ତି। କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଫିସ୍ ଯୋଗ ସମୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସଚେତନତା ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋଗ ଦିବସ ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ଘଟିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 24 ମେରେ WHOର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ମୋର ବନ୍ଧୁ ତୁଳସୀ ଭାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଜିନାମା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ସ ଅଧୀନରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ମଡ୍ୟୁଲ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟୁଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ସୁଗର ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଉଛି। ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ନୁହେଁ, ସୁଗର ବୋର୍ଡ। CBSEର ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନି ଖାଇବା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କେତେ ଚିନି ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କେତେ ଚିନି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଏହା ପିଲାଦିନରୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣେଇବାର ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ମତରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଅଫିସ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆର ମୂଳଦୁଆ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥା ଆସିବ ଏବଂ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶ୍ରୋତା ପଛୁଆ ହୋଇଯିବେ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସଂକଳ୍ପ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଆହ୍ୱାନକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବରଫାବୃତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି ଯେଉଁଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ଓ ପାଦେ ପାଦେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ତଥାପି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେହି ସ୍ଥାନର ସଫେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମର ITBP ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଠିକ୍ ଏପରି କିଛି ହିଁ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦଳଟି ମାଉଣ୍ଟ ମାକାଲୁ ଭଳି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ କେବଳ ପର୍ବତାରୋହଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଶନକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଶୀର୍ଷ ଦେଶର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ସଫା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, 150 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ନନ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏହି ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ସହିତ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ସଫାଇ କରିବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଠି ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ ସେଠି ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ହେଲା ପେପର ୱେଷ୍ଟ ଏବଂ ରିସାଇକ୍ଲିଂ। ଆମ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପେପର ୱେଷ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ। ଆମେ ହୁଏତ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଦେଶର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ୱେଷ୍ଟର ହାରାହାରି 1/4 ଭାଗ କାଗଜ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏହା ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା। ମୁଁ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶାଖାପାଟଣା, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଭଳି ଅନେକ ସହରରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପେପର ରିସାଇକ୍ଲିଂର ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। କେହି ରିସାଇକେଲ କାଗଜରୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ଖବରକାଗଜ ରିସାଇକ୍ଲିଂକୁ ସହଜସାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଲନା ଭଳି ସହରରେ କେତେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 100% ରିସାଇକେଲ୍ଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ରୋଲ୍ ଏବଂ ପେପର କୋର୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଯେ 1 ଟନ୍ କାଗଜର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା 17ଟି ଗଛ କଟା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ପାଣି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ପର୍ବତାରୋହୀମାନେ ଏତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆବର୍ଜନା ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାଗଜକୁ ଅଲଗା କରି ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିବାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଭାବିବ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କ'ଣ କରିପାରିବି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେମ୍ସ ବହୁତ ଚମକପ୍ରଦ ରହିଥିଲା। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ ବିହାରର 5ଟି ସହରରେ ଖେଳ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ବିହାରର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଆତ୍ମୀୟତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିହାରର ମାଟି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଆୟୋଜନରେ ଏଠାରେ କିଛି ଅଭିନବ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସର ପ୍ରଥମ ଆୟୋଜନ ଥିଲା, ଯାହା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆମର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପଦକ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ବିଜେତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବର୍ଷ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସର୍ବମୋଟ 26ଟି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସ୍ମିତା ଧୋନେ, ଓଡ଼ିଶାର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ତୁଷାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଇରାଜ ପରଦେଶୀ 3ଟି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପିତ କରିନେଲେ। ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାଦିର ଖାନ ଏବଂ ଶେଖ୍ ଜିଶାନ, ରାଜସ୍ଥାନର ହଂସରାଜ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଥର ବିହାର ମଧ୍ୟ 36ଟି ପଦକ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ଖେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆୟୋଜନ ଭାରତୀୟ ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, 20 ମଇକୁ ବିଶ୍ୱ ମହୁମାଛି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଏଭଳି ଦିନ ଯାହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ମହୁ ଖାଲି ମିଠା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱରୋଜଗାର ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଏକ ସୁଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 10ରୁ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 75 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମହୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଏହା ବଢ଼ି
ପାଖାପାଖି 1,25,000 ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରାୟ 60% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀରେ ଆମେ ଦୁନିଆର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବେ ଗଣା ହେଲୁଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଧୁମକ୍ଷୀ ପାଳନ ଏବଂ ଶହଦ ମିଶନର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହଜାର ହଜାର କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଉପକରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବଜାର ସହିତ ସିଧା ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାଲି ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଗାଁ ମାଟିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର କୋରିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ କୃଷକମାନେ ସନ୍ ହନି ନାମକ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଜୈବିକ ମହୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ମହୁ ଜେମ୍ ସମେତ ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ ଏବେ ମହୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଖାଲି ମହୁର ପରିମାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେଉଛି। କେତେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବେ ଏଆଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମହୁର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେବେ ମହୁ କିଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମହୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଥିବା ମହୁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକ ଏବଂ କିଛି ମହିଳା ଉଦ୍ୟମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମହୁର ପ୍ରତିଟି ବୁନ୍ଦାରେ ଖାଲି ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, ଭାରତର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଶି ରହିଛି। ମହୁର ଏହି ମଧୁରତା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସ୍ୱାଦ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହୁ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ମହୁମାଛିର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଚାଷ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ପୁନେ ସହରର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟିଏ ମହୁ ଫେଣାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହା ହୁଏତ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ କିମ୍ବା ଭୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଜଣେ ଲୋକକୁ କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅମିତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମାଛିମାନଙ୍କୁ ନ ହଟାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିଜେ ଶିଖିଲେ, ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଠନ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ରଖିଲେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମହୁମାଛି ମିତ୍ର। ଆଜି ଏହି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମହୁ ଫେଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ନ ହେଉ ଏବଂ ମହୁମାଛିମାନେ ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅମିତ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ସାହଜନକ ହେଲା। ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର କଲୋନି ବଞ୍ଚି ରହିଲା, ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଳମେଳ ରଖି କାମ କରିବା, ତେବେ ତାହାର ଲାଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଥର ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣ ଏହିଭଳି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଦି ମୋତେ ପଠାଉଥାନ୍ତୁ। ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଭେଟିବା, କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।